पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन श्री अमरदास हृदय नित ध्यावा हृदय नित ध्यावा श्री गुरु रामदास गुण गावा श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदध बंदों कार्य अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए गिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी जब मोहन को ऐसे लहयो पुत्र दूसरे सो तब कहयो सिखी पद नंदन तुम लेबो हो नह लेबो हो तो अब कह देबो हो जब मोहन को ऐसे लहयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी दीन दुनिया दे वाली जबर छत्र तख्त दे मालक मेहरां दे साईं करना निधान अंतरजामी सतगुरु हजूर महाराज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की कल्याणकारी गोद अंदर सज बैठे आप वडभागी जान गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी दे कीर्तन सरवण कर रहे सी जी। कीर्तन तो उपरंत रोज आप जी धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र जीवन के पवित्र कौतक सरवण करके अपने स्वास अपना समा सफला करते हो। कल जो प्रसंग आप विचारिया सी ते इस विच सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी नूं आखिया सी भी तेरा पति जे चढ़ाई कर जावे की करेंगी। आखिया विधवा स्त्री का जो धर्म है वह निभावांगी महाराज जे तुहाडी आग्या होवे शरीर भी छड्ड देंगी। महाराज ने आख्या सी नहीं पुत्री शरीर नूं रखना है परमात्मा की बंदगी करने वास्ते। उम्र तो तेरे पति की वाकई मुक चुकी है पर असीं अपनी आयु विचों 6 साल 11 महीने ते 18 दिन की उम्र उन्होंने दे के आप परलोक जाना चाहुंदे हां। भाई बल्लू जी ने आख्या गुरु रामदास महाराज जी नूं इशनान करा के सुंदर वस्त्र पवा के साडे कोले लैके आओ एक नारियल लियाओ। जदों गुरु रामदास साहब महाराज जी ने मत्था टेकिया आण के सतगुरु जी ने बाहों फड़ के उन्होंने अपनी जगह संघासन ते बिठा लिया और फिर सारियां संगतां नूं बाबा बुढ़ा जी नूं बाबा मोहरी जी जिहड़े उन्हां दे पुत्र ने बाबा मोहन जी नूं सद लिया। हजूर तीसरे पातशाह जी ने आख्या अपने सब तो पहला वड्डे साहिबजादे नूं बाबा मोहन जी नूं भाई असीं अपनी जगह ते इन्हां नूं बिठा दिता हुण गुरता गद्दी वाली सारी बख्शिश इन्हां ते करांगे। असीं चाहुंदे हां साडा स्वरूप जाण के तुसीं इन्हां नूं नमस्कार करो। बाबा मोहन जी ने आख्या ने मैं तां नहीं मत्था टेकांगा जी। एक तो
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾਓ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਰਹਿ, ਹੱਥ ਤੱਕ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ। ਉਹ ਚਰਨ ਸਕਾਰਥੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਜਿਹੀ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਣਿਜੈ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਫਲੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਖਿਜੈ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਬ ਮੋਹਨ ਕੋ ਐਸੇ ਲਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰੇ ਸੋ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਨੰਦਨ ਤੁਮ ਲੇਵੋ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਹਜੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੇਦ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੋਭਦਾ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹਿ ਲੇਵੋ ਤੋ ਅਬ ਕਹਿ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹੁਣ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ। ਸੁਣਤ ਮੋਹਰੀ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਤਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੀਨ ਸਿਆਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਤੈਸੇ। ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਸਕੇ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਜਲੀ ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਝੁਲਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਉਜਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਘਾੜੀ ਘਾਲ ਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਕੋ ਸੋ ਪਾਏ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਈਰਖਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰੇ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਜੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟੋ ਦੁਖ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਠਾਂਡੋ ਹੋਵਾ। ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਬ ਜੋਵਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਆਦ ਜੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਖੜੇ ਪਏ ਗੁਰਸੁੱਤ ਪਿਛਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਨ ਮੋਹਰੀ ਪਿਤਾ ਕੇ ਬੈਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਜੋਤ ਫੁੱਲਿਤ ਨੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਚਰਣੀ ਪਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਹਨ ਤਬ ਰਚ ਰਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਧਾਨੀ ਹੈ। ਬਹਰੋ ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀਰ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਪਰੇ ਚਰਨ ਪਰ ਤਿਸ ਹੀ ਬੇਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧਾਰ ਤਰ ਸਰਬ ਅਪਾਇਨ ਆਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਰ ਜੋ ਰਹਿ ਬੜ ਭਾਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੀ। ਸਚਿਤ ਭਏ ਸਭ ਹੀ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੂੰ, ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਮ ਜਾਣੇ ਹਮ ਤੇ ਪਹਿਚਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਚਿੱਤ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਕਹੋ ਜਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਬੋਲ ਕੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਬ ਮਹਿ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਆਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਤੁਮ ਹੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਹੋ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਇਹ ਚੌਥੇ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਜੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੈਸੋ ਜੈਸੋ ਭਾਉ ਤੈਸੀ ਕਾਮਨਾ ਪਜਾਵਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਭੰਡਨ ਘਾੜਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਤੀਕ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਵੇ ਭਈ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਸਿਰਫ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਤਨੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਤ ਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਜਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ, ਉਹ ਭੰਨਣ ਘਾੜਨ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਇਹ ਚੌਥੋ ਹੋਵਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਮ ਜੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਜੋਤ ਸਭ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਤੂੰ ਬੜ ਧੰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਉਦਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ
ਭਇਓ ਸਬਨ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਤੋਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨੋ ਸਾਰਥ ਸੋ ਅਬਹਿ ਮਮ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਏ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਇੱਕੀ ਕੁਲ ਹੋਏ ਸੰਤੋ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਤੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਮਨੇ 42 ਜਗ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ 42 ਕੁਲਾਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਤ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਬੜ ਭਾਗੇ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ 42 ਕੁਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਲੇਖਾ ਲੈ ਆਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਲੇਖੇ ਤੇ ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਥੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਬ ਉਧਾਰ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੋ ਪਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਕਿਵੇਂ ਤਰੇਗੀ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਅਸ਼ਤ ਤਨ ਮੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੇਖਾ ਦਿਓ ਚੁਕਾਏ ਜੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਕਹੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਤੀ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਰਹਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਮਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਅਪਰ ਹੀ ਹਮ ਟਿਗ ਐਹੋ। ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਮਮ ਸਿੱਖ ਪਨੀਤ ਸੋ ਭਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਮੈਂ ਤੋ ਕਹੋ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤਤ ਬ੍ਰਧ ਹੈ ਸਮੂਹ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਨ ਅਗਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋਬ ਕੁਲ ਪੂਜੇ ਮੋਹ ਕਹੋ ਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜੇਗੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਪਰ ਨ ਚੀਤ ਧਰੇ ਕਬ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਮ ਸੰਵਾਦ ਸੁਣਿਓ ਜਬ ਕੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਲੋਚਨ ਜਰ ਸ਼ਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਜੀ। ਗੁਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਹੇਰਤ ਬਿਸਮਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਝ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਦੀ ਜਹ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਉ ਦਾਸ ਆਪ ਕੋ ਜੈਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਤ ਇਨ ਤੈਸੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜੁਗਮ ਤੁਮ ਨੰਦਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੋਕ ਉਚਿਤ ਇਨਹੁ ਪਗ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਣਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਤਰ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਮਨੇ ਦੇਨੋ ਹੁਤੋ ਤੁਮਾਰ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਹਿਓ ਹੁਤੋ ਵਰਦਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਬਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਨ ਸਮੂਹ ਅਬ ਜਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤ ਗਰੀਬ ਇਹ ਸੰਤਤ ਮੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸ ਬੇਬੈਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਜੇ ਇਨਕੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਲੇ ਰਹੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਨ ਇਕੱਤਰ ਭਇਓ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜੀ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਉੱਠ ਕਰ ਬੜ ਭਾਗਨ ਤਬ ਭਾਨੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਪਿਤਾ ਆਗੇ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, हे ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਆਖਿਆ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਬੰਸ ਸਦਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਅਸ ਕੋ ਦਾਸ ਆਗਾਰੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਮਹਿ ਪਦ ਭਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਪਦਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਰ ਨਿਜ ਦੇਹੋ ਨਾ ਜਾਵਹਿ ਆਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹ। ਰਹੇ ਸਥਿਰ ਅਬ ਇਸ ਹੀ ਥਾਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਸੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਣਤ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਨਹਿ ਕਿਤ ਜਾਹੇ ਤੁਮਹੁ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਉ ਬਿਮਲ ਸਲਤਾ ਜਲ ਚਲਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਹੋ ਬੰਧਨ ਆਗੇ ਢਲਤ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਘਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਦਰਵ ਭਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਾ ਵੀ ਉਪਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਕੋਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਾ ਸਕਹਿ ਨਿਰਵਾਰੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣਗੇ ਕਸ਼ਟ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਉਤਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲక్ష్ਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਟਿਕ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਜਦੋਂ। ਦੁਆਦਸ਼ ਕੋਸ ਦੂਰ ਥਿਰ ਥਈ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਖਸ਼ਟ ਕੋਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰਾਖੀ, ਇਹ 6 ਕੋ ਆਪਣੇ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਹੋਣ ਕੋ ਤਿਨਹੁ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨ ਹਮਾਰੇ ਠਾਡੀ ਦਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਕਰਿਓ ਆਪਨੋ ਜੋਰੇ ਉਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਸਕਾਰ ਅੰਤਰਨ ਹੈ ਭਇਓ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਖੜੀ ਰਹੀ ਦਰ ਪਰ ਹਿਤ ਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਤੁਮਰੇ ਕਰ ਬਿਖੈ ਪਰਵੇਸ਼ੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਵਿਗਨ ਕਲੇਸ਼ਨ ਬਿਖੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰੀ, ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਕੋਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 6 ਕੋਹ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਘਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਉ ਭਲੇ ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ ਦਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਸਕੇ ਛੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਧਨ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰ ਗੁਰ ਦੀਏ ਮੁਦਤ ਸੁਤਾ ਹਿਤਮਾਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਨੇ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਅਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ। ਦੋਹਰਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸੰਮਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੇਰ। ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਭੇਟ ਧਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਹੇਰ। ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਲੇਰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚਾਹ ਫੇਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਭਏ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਗਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਆਪ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਅਬ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨਿਓ। ਸ਼ੰਕ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਦੀਜੈ, ਅਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਓ ਮੋਹ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨੀਓ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਭਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਬੇ ਮੋਹਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ
ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਮੋ ਮੋਹਰੀ ਕੀਆ ਸਿਰ ਨਾਇਕ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਪੁਨ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੀਨ ਸੋ ਬੰਧਨ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗਣ ਪਾਪਨ ਕੰਦਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਮਦੈ ਕਰ ਸਭ ਜਗ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਉਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਗੁਸਾਈ। ਆਪ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਪਤ ਬਦਨ ਦੁੱਧ ਇੰਦ ਮਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾਸਨ ਦੇਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਧਾ ਗਿਰਾ ਦੁਖ ਦੁੰਦਨ ਕੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ, ਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਹ ਕਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ। ਤਨ ਕੋ ਤਜਹਿ ਸੁਸ਼ੰਦ ਉਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰ ਜੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਹੇਤ ਦਰਸ ਬੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਨ ਪਰ ਆਰੋਹ ਕੈ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋ ਪਾਇਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਏ। ਕਈ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜ ਫਲ ਦਾਤ। ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚ, ਸੋਕਾ ਹੋਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵੀ ਆਇਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੁਣ ਅਸ ਕੋ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਮਹਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੂੰ ਜਿਸ ਮਗ ਆਮ ਹੈ ਸਮਦਾਏ। ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇੜਲੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਣ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਦਾਤੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਪੂਰਬ ਆਏ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਲਾਤੂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ, ਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜੀ। ਤਬ ਕੋ ਸੰਕਟ ਚਰਨ ਮਝਾਰਾ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ। ਹੋਤ ਅਸਥ ਮੈਂ ਪੀਰ ਉਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੇ। ਲੱਜਤ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆਏਬ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਪੈਰ 'ਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੋਂ ਹਟਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹਿ ਬਖਸ਼ਾਏਬ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਪਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਇਮ ਚਿਤ ਵਨ ਠਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਦੁਖ ਲਹੂ ਕਨੇਰ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਵੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਪੀੜ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਖਸ਼ਾਮੋ ਤਿਨ ਤੇ ਇਸ ਬੇਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਹੀ ਲਵਾਂ।
ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ। ਆਪਨ ਕੋ ਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਿ ਜਾਉ, ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੋ ਮਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਭਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਤ ਦਇਆ ਕਰੇ ਦੁਖ ਹਰਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਿਮ ਜਾਚੈ ਤਿਮ ਦਬੈ ਕਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮਾਫੀ ਉਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਾਵਨ ਕਸ਼ਟ ਕਨੇਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਬਿਗਰਹਿ ਪਰਲੋਕ ਸੋ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਪੀੜ, ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਜੀਅਤ ਮਿਲਨ ਬਣ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੂਰਨ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਛੇਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੁਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਚੱਕ ਜਾਏ ਚਰਨ ਸਿਰ ਧਰਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਰਾਏ ਹੋਏ ਦੀਨ ਉਚਰਿਓ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਦੇਖਣ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਇਓ ਦੀਨ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਭਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਸਨਮੁਖ ਬਿਠਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਮਿਰਦਲ ਅਲਾਇਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਹ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੁਮ ਆਏ। ਧੰਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਧੰਨ ਭਏ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਣਾਨੋਂ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮਨੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਸੰਗੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਨੇ ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਾਜ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ, ਭਈ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਤ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸਲ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਗਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜਿਆ ਬਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੋਲਤੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਾਤੂ ਬਚਨ ਭਾਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ। ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਾਜ ਮਮ ਜਸ ਭਲਾਖੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਢੀਠ ਜਬ ਦਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮਤ ਸਰ ਅਗਨ ਦਹੀ ਮਮ ਛਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੁਤੀਏ ਮਿਲਿਓ ਕੁਸੰਗ ਉਤਪਾਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਸੰਗ ਸੀ, ਕਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਚਕਾਇਆ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਤਿੰਨ ਕਰ ਮਤ ਬਾਵਰ ਮਮ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਚੱਕਣਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਖਸ਼ਾ ਮਨ ਚਾਹਤ ਅਬ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੱਜਤ ਰਹਿਓ ਨਾ ਤੁਮ ਟਿਗਿਆਇਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਦੁਖ ਫਲ ਪਾਇਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਸ਼ਿਮਾ ਤੁਮ ਧਾਰੋ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਹਿਤ ਸਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬ ਬੋਲੇ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਅਡੋਲੇ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਮਨ ਤਨ ਕਰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੁਮਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਅਬ ਪਰਲੋਕ ਹੋਵਤ ਮਮ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਭਇਓ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਪਦ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਦਇਓ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਪਦਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਦੇਖਣ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਤੁਮ ਹੋ ਬੜੇ ਬਿਗਨ ਗਨ ਹਰੀਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਨ ਕੋ ਸੁਤ ਗੁਰਤਾ ਜਬ ਪਾਵੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਮੋ ਪਾਏ ਸੋ ਤੁਮ ਟਿਗ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਬ ਕਰੇ ਸ਼ਪਰਸ਼ਨ ਹਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਛੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਛੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਰੇ ਸਰਬ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੰਭਾਇਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਦਾਸੂ ਆਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਦਰਸੇ ਸਮਦਾਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਕਰ ਜੋ ਰਹੇ ਸਭ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵੇਂ। ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੋ ਪੁਨਹਿ ਉਚਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਰੂਪ ਸੁਧਾਰ। ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਮ ਸਮ ਇਸ ਕੋ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਇਨ ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਬਦ ਦੀਨ ਬੈਠਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇ ਸੋ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਨੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਨੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਫੁਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਓ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੋਮੋ ਅਬ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਕ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਰ ਜੋ ਰਹੇ ਬੰਧਨ ਕਰਹਿ ਜੋ ਰਹਿ ਮਨ ਦੀਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੀਨਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਪੂਰਨ ਮਾਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ। ਚਾਹਤ ਸਮਾਵਨ ਗੋਰਿਆ ਬਨਾਸੀ, ਅਬਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਸੋ ਨੰਦਨ ਹੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਆਏ ਸਦੀਨ ਸਤੇ ਸਬੇਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬੇਮਾਨ ਬਣਾਵੋ। ਆਖਿਆ ਭਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਿਖਾ ਤੱਕ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਹੈ ਸ਼ੀਘਰ ਕਰਾਵੋ, ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣਤ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਬਚਨ ਐਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀ ਆਏ ਸਕੈਸੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਮਿਰਜਾਦ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਿਮ ਕਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮਮ ਨਹਿ ਕੁਛ ਕਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਗ ਮਰਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹਿ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਹ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਲਾਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਚਾਦਰ ਹੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਵਰਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਰ ਮੋਹਰੀ ਬੂਝਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਹੀ ਧਰਮ ਤੁਮ ਕਹਿ ਸੋ ਧਰੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਨ ਮਾਇਆ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕੇ ਕਰਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਵਹਾਰੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਰਤ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਆਏ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਹਿ ਕਹੋ ਕਰਦਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ
ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਿੱਧ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਆਏ ਜੇ ਪਰੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਮਰੋ ਮੋਹਿ ਕਾਜ ਸਭ ਸਰੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਤਰਕ ਫੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਕੁਲ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਆਏ ਜੇ ਪਰੈ, ਸਿਮਰੋ ਮੋਹਿ ਕਾਜ ਸਭ ਸਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ